So our exhibition is on textile technology, and as you know, Ludhiana has a very vibrant textile industry, and we feel that the manufacturers here will be able to benefit from attending our exhibition. Today, I think in order to be more competitive, you need the latest technology to be more efficient, all right? And also because these days everyone is concerned about sustainability. Profitable and competitive, I think you need the help of technology, all right? So they need to invest in the latest technology to help them to be competitive. हाँ हाँ एक्चुअली क्या है मेन तो है हम कुछ रोड शोज़ कर रहे हैं भारतवर्ष के 7-8 जगहों पे एक इवेंट आ रहा है इस साल इन इचमा विच इज़ अ बिग टेक्नोलॉजी फेयर यहाँ पे क्या ये लोग अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं बट सबसे ज़्यादा काफ़ी सारे पॉलिसीज़ आने वाले हैं गवर्नमेंट के कुछ अभी है कुछ आने वाले हैं उनमें इनकी थोड़ा फीडबैक ले कि कैसे छोटे और बड़े मिल्स इसका कैसे फ़ायदा ले सकते हैं यहाँ पे क्या ये लोग अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं बट सबसे ज़्यादा काफ़ी सारे पॉलिसीज़ आने वाले हैं गवर्नमेंट के कुछ अभी है कुछ आने वाले हैं उनमें इनकी थोड़ा फीडबैक ले कि कैसे छोटे और बड़े मिल्स इसका कैसे फ़ायदा ले सकते हैं और ये हमें बहुत अच्छी तरह सपोर्ट भी करते हैं ये काफ़ी देर का लगा रहे हैं यहाँ पर लुधियाना में फेयर वगैरह और लेके भी जाते हैं हमारे मेंबर्स को और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं वी आर वेरी मच हैप्पी विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो और बड़े सपोर्टिव हैं और जो फीडबैक है इनकी जो आती है फीडबैक बहुत अच्छी आती है सो वी गेट ऑल दिस वेरी थिंग्स फ्रॉम दिस ऑल सेगमेंट्स वेयर वी कैन गो एंड पिक अप द थिंग्स फॉर आवर इंडस्ट्री ऑल्सो पंजाब सरकार तो कोई भी तरह का रिसर्च इंस्टीट्यूट या कोई भी ट्रेनिंग सेंटर जो इस लैवल का इंटरनेशनल लैवल का चाहिए साढ़े को है नहीं गा ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟੋਟਲ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਤਕੀ ਉਹ ਐਗਜੀਬਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚਾਈਨਾ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਤਾਈਵਾਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਜਾਪਾਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ कोई यूके हर तरह अलग-अलग जगह ते मशीनरी देखने जाते सी लेकिन एग्जीबिशन लग के इक्को जगह ते जिहड़ी सारी मशीनरी दा आना और इक्को जगह ते जाके इंडस्ट्रीलिस्टां ने जिहड़ी नवी टैक्नोलॉजी दी जो भी मशीनरी आंदी है जिहड़ी नवी चीज़ ते प्लांट अगर तुसीं उत्थे देख के इत्थे लगाओगे तो हिंदुस्तान दे विच जिहड़ा डिमांड ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है अगर असीं नवी तरह की मशीनरी लैके आवांगे तो आने वाले टाइम दे विच साडा लुधियाना जिहड़ा खास कर क्योंकि लुधियाना ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਰਮੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਟਮਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦੀ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀਆਂ ਚਾਲੂ ਹਾਲਤ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਇਵੈਂਟ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ पहले जिथे स्पिनिंग ते वीविंग होंदी सी हुण डाइंग हो गई कलरिंग हो गई फिनिशिंग हो गई तो छोटे बिजनेसमैन भी जब वैल्यू एडिशन का काम करने की सोच रहे हैं उन्होंने इत्थे आके बहुत फायदा होता है अच्छा सत श्री अकाल मैं शिवांगी तुसीं सारे देख रहे हो हैडलाइनस 24 जिवें तुसीं सारे जानते हो कि इंडस्ट्रीलिस्ट नूं बेहतर टैक्नोलॉजी दे नाल रूबरू कराउण लई इटमा ਵੱਲੋਂ बहुत तरह के प्रोग्राम लिखे जाते हैं इस बार भी इन्हां ਵੱਲੋਂ इटमा एशिया टूर जो कि प्लान किया जा रहा है इंडस्ट्रीलिस्ट लई जो कि होने वाला है 31 अक्टूबर तक जो कि 28 अक्टूबर तो शुरू होएगा इस टूर दौरान बेहतरीन मशीनरी की गल कर लीए या फिर बिजनेस आइडियाज़ बहुत कुछ एक्सप्लोर करने नूं इंडस्ट्रीलिस्ट नूं मिलण वाला है सो इस टूर नूं लैके तमाम अज गलबात करनगे इंडस्ट्रीलिस्ट साडे नाल ने सो वारी उन्हां नाल गलबात करदे उन्हां दा पॉइंट ऑफ व्यू जानदे ते इटमा दा रोल की कुछ इस टाइम उन्हां लई है उन्हां दे बिजनेस दे विच किस तरह दी आउटपुट उन्हां नूं मिलदी पई है इस बारे भी जाणांगे सो डैफनी पून मैम मेरे नाल ने उन्हां नाल गलबात करते हैं एक वर्कशॉप नूं लैके एग्जीबिशन नूं लैके कि लुधियाना विच की कुछ हुण अगे आने वाले टाइम दे विच लैण वाले ने फायदा इस तो हेल मैम हाउ आर यू I'm good. Thank you for having me. Thank you so much, ma'am. What will you explain about your stuff? Okay, I'm actually here to promote an exhibition. It's called ICMA Asia plus ICMA Asia plus Sydney, Singapore. All right, this is an exhibition that will take place in Singapore in October this year. So our exhibition is on textile technology, and as you know, Ludhiana has a very
vibrant textile industry, and we feel that the manufacturers here will be able to benefit from attending our exhibition. This is because they are able to source for the latest textile technology to help them to be more competitive and also to be more sustainable in terms of their production. This is something that's very important these days: sustainability, circularity, and so on. And our exhibition is very special in a way that we have several unique selling points. For example, all our exhibitors, they will have to do live demonstration of their machinery. They cannot just put the machine there. Yeah, and our exhibition is divided into many sectors so that people from the industry, if for example, if you are a spinner, you are able to source for exhibits in the spinning sector. This will help them in terms of maximizing their time at the show. How it will flexible our business ways that will improve to enhance our ability? Okay. Today, I think in order to be more competitive, you need the latest technology to be more efficient, all right? And also because these days, everyone is concerned about sustainability. And with the latest technology, you are able to use, for example, machines that are more energy efficient, for example. Yeah, as you know, many countries now, the governments have very strict legislations and regulations concerning the textiles. Technology are getting renewed day by day and giving us a tough factor to deal with it nowadays. But how you can explain all Ludhianvis or industrialists to work on latest technology or to gain some enhancement? Okay, today, if the world is always evolving, same as technology. Yeah. So, for example, now we are talking about Industry 4.0, which is a lot about digitalization, the using IoT, using artificial intelligence, automation, and so on. So, for any manufacturer to remain relevant and to be profitable and competitive, I think you need the help of technology. All right, so they need to invest in the latest technology to help them to be competitive. Can you explain your motto for our Ludhianvis? Basically, for us, we are inviting the manufacturers here to grow their business with cutting-edge technologies, and you can source for these technologies at our exhibition. Thank you so much. Any message do you want to convey? Well, we would like to invite all the manufacturers from Ludhiana to come visit our exhibition. Singapore is really a very friendly place for Indians, as you know. It is quite near, and also because we have a big Indian community in Singapore, and more importantly, it is visa friendly. So it's not difficult for Indians to come and visit our exhibition in Singapore, unlike our other exhibitions in Europe and in China, which would be a bit more difficult. So we would like to invite them, and I hope they will come to Singapore and also to source for the latest technologies to help their business grow. And you made it easy to approach here. Thank you so much. Thank you. सर, ये वर्कशॉप के बारे में सबसे पहले तो एक्सप्लेन करिए कि क्या बेनिफिट्स लेके आए हैं, मोटिव क्या है आपका लुधियानवीज के लिए खासकर? देखो, हम एसोसिएट पार्टनर है इस इवेंट के, निटमा, नॉर्दर्न इंडिया टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन। तो हम सिटी के साथ जुड़े हुए हैं, तो वो एक इवेंट ऑर्गेनाइज करना चाहते थे। सो वी आर अ पार्ट ऑफ इट। वी हैव कॉल्ड ऑल आवर member mills over here for a general market discussion and for whatever agenda that we have in the meeting. वो चंद्रमा जी will be. कैसे एक्सप्लेन करेंगे? हाँ, एक्चुअली क्या है, मेन तो है हम कुछ रोड शोज़ कर रहे हैं भारतवर्ष के 7-8 जगहों पे। एक इवेंट आ रहा है इस साल इन इचमा, विच इज़ अ बिग टेक्नोलॉजी फेयर, जिसमें भारतवर्ष का बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन रहता है। बट इस अवसर को हम इसलिए भी यूज़ करना चाह रहे हैं, लुधियाना एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्सटाइल क्लस्टर है। टेक्सटाइल स्पेस में भी बहुत कुछ चल रहा है। UK FTA आ रहा है, US में हम
अच्छे डेवलपमेंट्स देख रहे हैं। इनफैक्ट सबकी नज़रें इंडिया पे अब आ रही है कि चाइना, बांग्लादेश वगैरह के बाद अगर अब दुनिया कहीं पे ढूंढ रही है मौका आगे एक्सपेंशन का, तो वो इंडिया है। अगर आप देखेंगे सबसे अभी इंडिया एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी बन रहा है, तो इसीलिए आज आए हैं, एक तो थोड़ा समझने के लिए कि यहाँ पे क्या ये लोग अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं, बट सबसे ज़्यादा काफ़ी सारे पॉलिसीज़ आने वाले हैं गवर्नमेंट के, कुछ अभी है कुछ आने वाले हैं, उनमें इनकी थोड़ा फीडबैक ले कि कैसे छोटे और बड़े मिल्स इसका कैसे फ़ायदा ले सकते हैं, और लुधियाना का जो टेक्सटाइल हब है उसको और थोड़ा कैसे बढ़ाया जा सकता है। लुधियाना को ही इस नज़रिए से क्यों अभी चुन रहे हैं आप, क्योंकि इंडस्ट्री डे बाय डे लुधियाना नहीं, एक्चुअली टेक्सटाइल के देश में 8-10 बड़े क्लस्टर है। हम वैसे हर जगह जा रहे हैं, बट लुधियाना भी एक बहुत बड़ा क्लस्टर है, तो आज यहाँ पे हम यहाँ के लोगों के साथ बात करने आज के लिए कि आगे 2-3 दिन और आ सकते हैं लुधियानवी सब भी यहाँ पे? नहीं, ये इवेंट तो सिर्फ आज का है। इवेंट आज का है। आगे इन फ्यूचर कोई ऐसा और प्लान होगा लुधियानवीज़ के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, क्योंकि ये लुधियाना हमारा इंडस्ट्री हब है और कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी डे बाय डे ग्रो कर रही है, तो कुछ आगे उनको बेनिफिट और मिलेगा? जी, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है निटमा, वो तो बेस्ड इन लुधियाना ही है, सो देयर इज़ ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द मिल्स टू पार्टिसिपेट एनी टाइम दे वांट। लुधियाना के जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट चरणजीव सिंह हमारे साथ हैं, इनसे सबसे पहले बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू मैम। जी सर, इटमा का जो सबसे बड़ा कह सकते हैं कि इवेंट एक होने लगा है सिंगापुर में, लुधियानवीज़ को कैसे बेनिफिट देखते हैं आप? एग्जैक्टली इसको हम बहुत देर से हमारी को सपोर्ट मिल रही है इटमा से, क्योंकि जो टेक्सटाइल में मेन जो बैकअप है और जो फैशन इंडस्ट्री है वो सिर्फ इनके हिसाब से ही चलती है हमारे, और ये हमें बहुत अच्छी तरह सपोर्ट भी करते हैं। ये काफ़ी देर का लगा रहे हैं यहाँ पर लुधियाना में फेयर वगैरह, और लेके भी जाते हैं हमारे मेंबर्स को, और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। वी आर वेरी मच हैप्पी विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो, और बड़े सपोर्टिव हैं, और जो फीडबैक है इनकी जो आती है, फीडबैक बहुत अच्छी आती है। हाउ दे आर सपोर्टिंग वी ऑल ऑफ यू? We are doing the domestic also in a very good way. Always there was a value additions are there. Creativity is there, and we need for the creative value additions and the innovation. So we get all these very things from these all segments where we can go and pick up the things for our industry also. ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਊਚਰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਰ ਇਨਹੈਂਸ ਕਰਾਂਗੇ? नहीं, बहुत अच्छा फ्यूचर है बेसिकली, क्योंकि कई पासे ते सिस्टम ਚੱਲਿਆ, और अल्टीमेटली आगे ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹਨੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬੇਸ ਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਦੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੋ ਸਾਡੀ, ਪਰ ਦੇ ਹੈਵ ਨੈਵਰ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ ਨਿਟਵੇਅਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਚੱਲਦੀ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। लेकिन एक चीज़ और भी है ना कि सवाल थोड़ा पर्सनल भी हो जाएगा कि इंडस्ट्री शिफ्ट हो रही है डे बाय डे अदर स्टेट। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸੈਟਅਪ ਮਿਲੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜੋਬ ਵਰਕਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ, ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲਓ ਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਹ ਪੀਸ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ, ਨਥਿੰਗ ਐਲਸ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਲਈ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਵੈਟਰ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਆਰ ਵਰਕਰਸ ਨਾਓ। ਨੋ ਵੀ ਆਰ ਵਰਕਰ, ਨੋ ਡਾਊਟ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਊ ਕੈਨ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵ ਦੈਨ? ਵੀ ਆਰ ਇੰਪਰੂਵਿੰਗ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਵੀ ਗੋਜ਼ ਇਨ ਦ ਬਲੈਂਡਸ ਆਲਸੋ, ਬਲੈਂਡ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ 'ਚ ਮਨੀ ਦਾ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਊ। ਓਵਰਆਲ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਲਸਟਰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਜੋ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ, ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਹੋਪਫੁਲ, ਔਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਔਨ ਦਾ ਹੋਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਅਸ਼ੋਕ ਮੱਕੜ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਡਾਈਂਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਸਰ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਟੂਰ ਲਈ ਰੈਡੀ ਹੋ? ਹਾਂ, ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹੋਟਲ ਹਯਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਮੋਰ ਦੈਨ ਟਰੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟਾਂ ਦਾ,
ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜੀਬਿਸ਼ਨ ਇਟਮਾ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟੋਟਲ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਤਕੀ ਉਹ ਐਗਜੀਬਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਡਾਈਂਗ ਔਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੋਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਔਰ ਇਟਮਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰੇਂਜ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਚਾਈਨਾ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਤਾਈਵਾਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਜਾਪਾਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਯੂਕੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਐਗਜੀਬਿਸ਼ਨ ਲੱਗ ਕੇ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਆਣਾ ਔਰ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਿਹਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ ਟੀਮ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 28 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ, ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲੇਟੈਸਟ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਬਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੇਬਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੱਗੇਗੀ ਔਰ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਏ ਸਭ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰ ਦੈਨ ਟਰੈਵਲ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਖਾਸ ਕਰ ਮੇਜਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕੀ ਕੁਝ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟੈਸਟ ਆ ਰਹੀ ਨਵੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਐਸੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ, ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦੇ ਲੈ ਲਓ, ਦੂਸਰੇ ਲੈ ਲਓ, ਔਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਦੇਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਔਰ ਵਧੀਆ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆ ਰਹੇ, ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤਬੀਅਤ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਔਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਬਾਈ ਸੈਲਮ ਮਨਮੋਹਨ ਕੌੜਾ, ਸੈਕਟਰੀ ਨੈਟਵਰਕ ਕਲੱਬ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਐਗਜੀਬਿਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਚਾਈਨਾ ਲਾਸਟ ਕਿੰਨੇ ਈਅਰ ਤੋਂ ਚਾਈਨਾ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਪਾਈਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਲੇਸ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਪਲੇਸ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਟੂਰ ਬੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੂਗਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਟੂਰ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਈ? ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਤਲਬ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੇਟੈਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਲਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਚਾਈਨਾ 'ਚ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਊਗਾ ਹੀ, ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਉਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਚੱਲੂ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਉੱਘੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਦੂਹਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਰ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਟਮਾ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ 'ਚ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਟਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਗਾਰਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਗਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਮਾਂਡ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਰਮੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸਕੋਪ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵਧੇਗੀ, ਔਰ ਲੋਕਲ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇਗੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਸਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਪੋਲੀਸਟਰ ਗਾਰਮੈਂਟ ਸਸਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਵਿਕਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਸਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਔਰ ਉਹ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਲੱਗਣਗੇ
ਤਾਂ ਮਾਲ ਬਹੁਤ ਸਸਤਾ ਬਣੇਗਾ, ਸਾਡੀ ਲੇਬਰ ਬਹੁਤ ਚੀਪ ਹੈ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 11.6% ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੈ ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੇਗੀ। ਇਟਮਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਵੇਂ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਲੈ ਸਕੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ 4 ਦਿਨ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਜੋ ਟੂਰ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬੈਨੀਫਿਟ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਔਰ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਟਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਿਆ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ 19 ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਯੂਨਿਟ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਲੱਖ ਪੀਸ ਦੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਗਾ ਕੇ ਉੱਥੇ 2 ਲੱਖ ਪੀਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸੋ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧੀ। ਛੋਟੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪੋਰਟਰਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਓ। ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਓ ਔਰ ਆ ਕੇ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਓ ਤੇ ਨਾਲੇ ਲੋਕਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਵੀਜ਼ ਲਈ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਉਲੀਕਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਕੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦਾ ਮੋਟੋ ਤੇ ਕੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ? ਦੇਖੋ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਲਾਜਵਾਬ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਟਵੇਅਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਹੋ ਜਾਣ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਟਮਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦੀ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀਆਂ ਚਾਲੂ ਹਾਲਤ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਇਵੈਂਟ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਨਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਲੂ ਹਾਲਤ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਵੈਂਟ ਹੈਗਾ ਹੈ। 70,000 ਸਕੁਆਇਰ ਮੀਟਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੋ ਆਓ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਦੇਖੋ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਇਟਮਾ ਕਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਸਾਕਾਰ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋਗੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਦ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਸਪਿਨਿੰਗ ਤੇ ਵੀਵਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਡਾਈਇੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਕਲਰਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਛੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਵੀ ਜਦ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਡਾਈਇੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਕੇਸ਼ਨਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਸਾਧਨ ਤੁਸੀਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੜੀ ਮੈਚੁਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਬਚਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਲੈਨਟ ਅਰਥ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡਿਸਪਲੇ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ, ਦੇ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਵੈਰੀ ਮਚ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀਆਂ ਆਦਮੀ ਨੇ ਪਾਸਟ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਨ ਸਾਰੀ ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਜੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਰਡਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇ ਆਰ ਆਲ ਗੋਇੰਗ ਵਿਦ ਫਲੋ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਕੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਵਧੇ। ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਨਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪੀਟ ਕਰ ਪਾਏਗਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਘਬਰਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 140 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਔਰ ਟੈਕਸਟਾਈਲ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੈਗਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰੋਟੀ, ਕਪੜਾ ਤੇ ਮਕਾਨ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਰੋਟੀ ਖਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਕਪੜਾ ਲੱਭੋਗੇ, ਫਿਰ ਮਕਾਨ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚੋਗੇ। ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗਤੀ ਤੇ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਪੜਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜਲਦੀ ਇਨਕੋਪਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਡੀਆ ਆਪਣੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਛਾ, ਲੁਧਿਆਣਵੀਜ਼ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਵੈਂਟਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਹੋਏਗਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੰਬਰ 1 ਰਹੇਗਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ 'ਚ ਸਾਡੀ ਇਟਮਾ ਦੀ ਟੀਮ ਸਿੰਗਾਪੁਰ 'ਚ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਤੁਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਹੈਡਲਾਈਨਸ 24। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਐਨਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਵਾਂਗੀ, ਧੰਨਵਾਦ।